Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Zulhicce ayının birinci 10 kündügünün fazileti jana anda atkarıla turgan şariat bolgun amallar. Zulhiccanın 10 kündügünün fazileti. Bukhari jana başka ulamalar İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet kılışkan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Allah üçün Zulhicce ayının 10 gününün aralığındağı amallardan süyüktürük başka bir kündürde bir süyüktü amal yok deydi. Adamlar suraştı. O Allah'tan elçisi. Allah yolundağı cihattagı süyüktü bolboy bu. Anda Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem cevap berip aytты. Allah yolundağı cihattagı süyüktü bolboy dedi. Bir insan canı menen, jana malı menen çıkıp, andan bir nerse kaytıp kelbese, mına uşu gana mundan bölük dedi. Sahih Bukhari, Sunan Abi Davud, rahimahumullah mına uşu kitaplarda kelgen. İmam Ahmed İbn Umar radıyallahu anhudan rivayet kılgat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Allah'tan nazarında bir gün yok, anda kılıngan amal bul 10 kündükte kılıngançalık süyüktü bolsa. Мындай aytkanda, mına uşul Allah'tan nazarında Allah üçün uşul mına uşul 10 gün aralığındağı amallardan süyüktürük başka bir kündörde, başka bir aylarda amal yok. Tahlil, takbir, jana hamdni köp aytkıla dedi. İbn Hibban özün sahihinde Cabir radıyallahu anhudan rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Allah'tan aldında Arafa günüdön abzelirek bir gün yok deydi. Emi bul 10 kündükte atkarıla turgan amaldardın türü. Birincisi, acılık jana umra ibadatını atkarı. Bu birincisi. Bul mına uşul kündör içinde atkarıla turgan amaldardın en abzeli, acılık menen umra. Bunun faziletini bir neçe hadisler dalalat kılat. Жалпысынан Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Umra özüdön kiyinki umraga çeyinki bolgon күнөлөргө kaffarat. Acılık oşol hacci mabrurdun acılık oşol hacci mabrurdun sıylığı hacci mabrur degeni Kur'an sünnetke layık atkarılgan, işke aşırılgan acılık. Mına şunun sıylığı bir gana 5 dedi. Bul tuuralı bir kança hadisler kelgen Sahih Bukhari'de jana Sahih Muslim'de. Mına ошондуктан Zulhiccanın algaçkı 10 gününde atkarıla turgan en birinci, en abzil amal acılık jana umra eken. Ekincisi, bul kündördün barısında eç bolbodu degende özgöçö Arafa günü orozo tutuldu. Şeksiz orozo en abzel amallardan sanalat. Bul tuuralı hadiske toktala turgan bolsok, Allah özü üçün tandao algan amallardan biri orozo. Allah taala aytkan, orozo men üçün anın sыйлыгını men özüm beremin degen. Pende oşol tamak içүүnü, oşol tamak jep içүүnü jana şahwatты men üçün taştayt. Mına ошондуктан анын соогunu men beremin degen. Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Abu Said al-Hudri radıyallahu anhu rivayet kılınat. Al kişi aytты, Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Qaysı bir pende Allah yolunda bir gün orozo tutsa, Allah anı oşol künnün orozosu sebebinin anın yüzünü 70 kuz bir harifen kuzan dep. Kuz harif dep naşul bir kuzçoluk 70 kuzçoluk 70 harif aralığınca tozoktan alıstatıp jiberет deydi. Emi 70 kuz, 70 harif degeni 70 yıl degeni. Kim bir gün Allah razılığı üçün orozo karmay turgan bolsa, Allah anın yüzünü 70 yıl tozoktan alıstatı degen. Muttafaqun aleyh Bukhari Muslim. Muslim Abu Qatada radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Bu hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Allah'tan ümit kılamın al Arafa gününün orozosu oşol Allah'tan ümit kılamın
Ал Арафа күнүнүн орозосу алгачкы жана кийинки жылдын күнөөлөрүнө каффарат болот деди. Үчүнчү ошол Зулхижжанын алгачкы 10 күнүндө жасала турган амалдардын үчүнчүсү бул күндөрдө такбир, зикир жана дуалар менен алек болуу. Аллах Таала мына айтат: "Ва yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Белгилүү күндөрдө Аллахтын ысмыны зикир кылгыла дейт. Бизге мындайча айтканда ачык айкын болгондой, белгилүү күндөр дегенде мындан максат, белгилүү күндөрдөн максат ошол 10 күндүк мөөнөт деп тафсир кылынган. Ошол Зулхижжанын алгачкы 10 күнү деп тафсир кылынган. Ошон үчүн уламалар, ошондуктан уламалар бул күндөрдө зикирди көп айтууну мустахаб санашат. Жогоруда Ахмад ибн Умар радиаллаху анху риwayat кылган хадисте бул күндөрдө тахлил, такбир жана хамдты көп айткыла деген сөз өттү. Бухари ибн Умар жана Абу Хурайра радиаллаху анхудан риwayat кылат. Ошол ибн Умар жана Абу Хурайра радиаллаху анхума экөөлөрү 10 күндүктүн аралыгында ошол Зулхижжанын алгачкы 10 күнүндө базарга чыгып такбир айтууларына. Ошол эки сахаба ибн Умар менен Абу Хурайра радиаллаху анху базарга чыгып такбир айтышат экен. Адамдар да алардын такбирлерин угуп такбир айтат эле дейт. Исхак табииндерден, фукахалардан рахматуллахи алейхим риwayat кылат. Алар мындай деп такбир айтышат эле дейт. Ошол табииндер, сахабаларды көргөндөр Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд деген такбирди айтышат эле. Базарларда жана үйлөрүндө, ошол талаларда, жолдордо, мечиттерде, жана иш орундарында, жана башка жерлерде такбир айтканды ошол үндү чыгарып айтуу мустахаб саналат. Анткени Аллах Таала айтат: "Улитукмилуна иддата литукаббируллаха ала ма хадакум." Бул күндөр дейт, силерди хидаят кылганына шүгүр кылуу сыпатында Аллахты улуулашыңар үчүн дейт. Такбирди жамаат болуп айтуу жай дурус эмес. Анан бардык адам бири-биринин үнүнөн бирдей чыгарып айтуусу, бири-бирине мындай ылайыктап айтуусу, топ болуп айтуусу мындай такбир айтпайт. Бул иш өткөн салихиндер мындай нерсени жасаган эмес. Сүннөт ушул, ар бир инсан өзү жалгыз айта берет такбирди. Биринин үнү чыга, биринин ошол дал келбей, бул негизги нерсе эмес. Ошол зикир жана дуаларды мына ушундай айтышып, дуа кылыша берет. Эми бир гана билбей турган адам болсо, ага үйрөтүү максатта, ал үйрөнүп алганга чейин такбир айтып туруусу мүмкүн. Ошол анын артынан кайталап же ага угузу билдирип, мына ушундай үн менен чыгарып айтылат. Эми бул күндөрдө такбир, тахмид, тасбих жана башка шарият болгон дуалардан ар ким кудурети жетишинче, насип болгончо окуп туруусу дурус. Төртүнчү, бардык күнөө жана күнөөлөрдөн тооба кылуу жана токтоо күнөөлөрдөн. Мына ушунда кылынган жакшы амалдар үчүн ошол кечирим, райымга жол ачылат. Ошол күнөөлөрдөн токтосок, тообаларга, уш күнөөлөрүбүзгө тооба кылсак, Аллахтын мээримине, кечиримине жол ачылат экен. Анткени күнөөлөр ошол райымдан алыстатат жана Аллахтын райымынан куулуусуна себеп болот экен. Ошол күнөөлөр себеп болот экен да. Эми ошол Абу Хурайра радиаллаху анхудан риwayat кылган хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Аллах Таала мына ушундай мындайча айтканда момун адам бир күнөө ишке түшкөндө ошо Аллах Тааланын кызгануусу болот экен да. Аллах Таала ошого каттуу кызганып кетет экен да. Мындайча айтканда, Аллах харам кылган иштерди бирин жасай турган болсо, момун киши ошого каттуу Аллах Таала ошого ошол күнөөгө баргандыгына Аллах Таала мындай. Бизде эле бир инсан, мисалы үчүн бир туура жолдогу инсан бир жерге түшүп кеткен болсо, ушул адашып кетти деп ичи-ичибизден күйүп кетебиз го. Ичи-ичибизде мындай болуп кетебиз, мындайча айтканда, ушул адам туура жолдон адашып кетти же бир туура эмес иштерге кирип кетти. Ушул мындайча айтканда жалка болду дегендей, Аллах Таала дагы пендеси күнөөгө түшүп кетсе, бир арам ишти момун пендеси жасап отурса, мына ушундай нерсеге барат экен да. Сахил Бухари, Сахил Муслим. 5-салих амалдарды көбүрөөк жасаш дейт. Намаз, садака, жихад,
ошол илим жолунда жихад кылуу, жакшы иштерде жихад кылуу, аракет кылуу, намаз, садака, кыраат, мындайча айтканда кыра дегени ошол Кур'ан-ы Каримди көп окуу, амри маруф, жакшы иштерге буйруу, жаман иштерден кайтаруу, мына ушундай салих амалдарды көбөйтүрүү. Бул күндөрдө көп сооп тапса болот экен инсан. Эми мына ошондуктан бир амал ушул күндөрдө бир даражасы ылдый болсо дагы, мына ушул күндөрдө жасалса, эгер анын даражасы мындайча айтканда бир даражасы ылдый амалды жасаса дагы, иншалла бул күндөрдө инсан көптөгөн соопторго жетип калуусу мындайча айтканда мүмкүнчүлүгү бар экен. Эми кээ бир амалдар мисалы үчүн даражасы төмөн болсо дагы, мына ушул 10 күндө жасалып кала турган болсо, ошол амалдын даражасы кала берсе, мисалы үчүн жихадтан дагы өйдө көтөрүлүп кетет экен да. Мына ошондуктан жанагы бир инсан пайгамбарыбыз айтты го, мына ушул 10 күндө жасалган амал эң сүйүктүү дейт. Кала берсе ошол жихадтан дагы сүйүктүү дейт. Ошол бир инсан чыгып, кан төгүлүп, ошол жерде малы менен калса, же каны төгүлдү, же малы ошол жерде аты союлду. Мына ушул гана мындан бөлөк дейт. Мындан ошол 10 күндө жасалган амал өтө абзел экен да. Эгер кээ бир амалдар мына даражасы ылдый болсо дагы, бирок Зулхиджанын 10 күндүгүндө жасала турган болсо, жихадтан дагы жогоруга чыгып кетип жатат. Эми 6-чысы бул күндөрдө үчүн ошол атайын болгон ылайыкталган атайын такбирлерди айтуу. Бул күндөрдө бардык убакытта, ал күндүз болсун, ал түнү болсун, түшкү убакыт болсун, кайсы убакыт болбосун, ошол айт намазына чейин окулганга чейин ошол чектөөсүз, ошол ыктыярый түрдө чектөөсүз такбир айтып жүрүш. Такбир мутлак деп коет муну. Такбир мутлак, Зулхиджа айынын айы көрүндү, сиз такбирди баштай бересиз. Жумушта дагы бар жерде үндү чыгарып айтып жүрө бересиз, ошол айт намазына чейин. Эми бул такбир мутлак деп коет. Бул базарларда да, үйдө да айта берет. Эми бул мына ушундай болот. Эми такбир мукайят деп коет. Бул экинчи такбир. Бул экинчиси жамаат менен окулган парз намаздардан кийин айтыла турган такбирлер. Ошол бул амал ажылардан башка адамдар үчүн Арафа күнүнүн таңынан баштап, ажылар үчүн болсо айт күнүнүн пешин убактыдан баштап, ошол акыркы ташрик күнүнүн асыр намазына чейин уланат бул такбир мукайят. Ошол намаздан кийин айтылат. Жанагы такбирди ошол бардыгы ошол айтат. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла иляха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Ошондуктан такбирул мутлак бар, жалпы такбир бар, такбирул мукайят, жеке бир такбир бар. Ошол чектеленген, мындайча намаздан кийин айтыла турган өзгөчө жеке бир түрдөгү такбирлер. Ал ошол Арафа күнүнүн бамдат намазынан кийин, эрте мененки намаздан, багымдат намазынан кийин башталат. Эми 7-чиси айт күнү жана ташрик күндөрү ичинде курбандык кылуу дейт. Эми курбандыкты биринчи күнү жасаган абзел. Барып ошол намазды окуп баргандан кийин биринчи күнү жасаган абзел. Кийинки экинчи күн, үчүнчү күндөрү дагы жасаса курбандык боло берет, бирок биринчи күнү жасаганы абзел. Бул иш эми курбандык чалуу, ошол айттын биринчи күнү, экинчи күнү, үчүнчү күндөрү айт курбандык кылуу, бул иш атабыз Ибрахим алейхиссаламдын сүннөтү. Белгилүү болгондой, ал киши Аллах Таала ал кишини сынап, ошол уулуну курбандык чал деген. Ошол кийин, ошол сыноодон өткөндөн кийин, ошол улуу курбандыкты ошол уулунун ордуна, ошол баласынын ордуна улуу бир курбандыкты алмаштырып берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадис боюнча, ал киши өз колу менен мүйүзү бар ала була эки кочкорду курбандык кылган дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анан бисмилlah деп ошол такбир айтып, бутуну эки кочкордун бутуна коюп туруп, Аллаху акбар, бисмилlah, Аллаху акбар деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам курбандык чалган экен. Муттафакун алейхи, Бухари, Муслим. Пайгамбар саллаллаху алейхи бутуну эки кочкор жана бытырап кетпеш үчүн эки бутуну ошол басып туруп сойгон дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бизде азыр байлап соет, Эми 8-чиси курбандык кылуучуларга тийиштүү сүннөт. Курбандык кылуучуларга тийиштүү сүннөт.
Буга хадистер келген, имам Муслимден келген хадис жана башкаларда риwayat кылган. Умму Салама радиллаху анхадан риwayat кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Зулхиджанын хилалын көрсөңөр, жана Зулхиджа айынын айы көрүнсө, Зулхиджанын айын көрүнсө, жана силердин араңардан кимдир бирөө курбандык кылуучу болсо, ошол курбандык кылганга чейин, ошол курбандыгы ишке ашканга чейин чач сакалыны жана тырнактарын алуудан тыйылсын" дейт. Бул бир риwayatта эмес, чач сакалы жана тырнактардан эч бир нерсени албасын дейилген башка бир риwayatта. Эми бул ажылык, бул эми валлаху алам, бул ажылыкта ошол ажылар, ошол ажылыгын кылып жана курбандыгын чала турган ажыларга окшошу бул. Ажыларга окшошу. Ажылар ошол ажылык амалдарды жасап келип, ошол курбандыгын чалат го, жана ихрам менен чалат, ихрамда кийген абалда, ибадатта турган абалда ошолорго окшошу буларга. Ошолордун соогунан үмүт кылып аларга окшошуп туруу. Аллах Таала айтат: "Вала тахлиqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahilla." Силер курбандыгыңарды өзүнүн ордуна жетмейинче чачтарыңарды албагыла деген. Курбандыгыңар өзүнүн ордуна жетмейинче чачын албагыла деген. Эми ошол мурда айда барганда төбөлөрүн, койлорду айда барган, төбөлөрдү айда барган, курбандыгын айда барган, ажылыкка барган адам. Эми ошол орунга жетмейинче, курбандык чала турган ошол мина өрөөнүнө жетмейинче чачыңарды албагыла деген пайгамбар Аллах Таала. Эми бул аяттын бир тафсири мындай боло турган болсо, бир тафсири бул жактагы курбан, ошол ажыларга окшошуп турган курбандык чалам деген адамдарга дагы тийиштүү. Бул аяттын астына кирип кетет. Бул сөздүн ошол сыртынан билсек болот. Аллах Тааланын сөзүн сыртынан билсек болот. Мындайча айтканда карасак, ушул бул иш ошол курбандык кылуучуга тийиштүү болуп, аялы жана балдарыга тийиштүү эмес. Аялдары, балдары тырнагын алып, чач сакалын, чачын алса болот, тырнагын алса болот, балдары ошол эмесин алса болот, чачын алса болот. Эми бирок алардан кимдир бирөө курбандык кылууну болсо, ал дагы бул амалга кирип кетет. Мисалы үчүн, атасы бир курбандык чалам десе, баласы дагы чыкты, мен да курбандык чалам ата, мен да бир кой акча топтоп жүргөм, мен да соопко жетишейин деген максатта курбандык кыла турган болсо, анда ал дагы албайт. Чач сакалыны, мындайча айтканда, ошол тырнактарыны эч бир жерге тийбейт, түктөргө денденди. Анткени бул ажыларга окшошуп турат. Эми 9-нчусу, мусулман адам намазга барып, айт намазын окууга, хутбаны угуп, пайдаланууга бекем аракет кылуусу лазым. Жана бул иш бул айттан максаттагы мына ушул өзү. Мына ушул күнгө жеткирип, Аллахка ошол жакшылыктарга Аллах жеткирип, Аллахтын ошол берген неаматтарына шүгүр кылып, мына ушул түрдө ушул мусулмандар бир жерге келип чогулуп отурат. Мына ошондуктан киши ошол майрам күнү өтө бир чектен ашып, ачкөздүк кылып жибербеши да керек. Күнөө жана күнөө иштерге кирип, музыка, мас кылуучу ичимдиктер, мына ушул нерселерге берилип, ошол күнү салих амалдардан куру калбасын, күнөөгө түшүп кетпесин. Ошондуктан бир жаман ишке себеп болуп калбасын. 9-нчусу бул. Эми 10-нчусу биз көрүп өткөн ушул жогорудагы нерселерге көрө, ар бир мусулман эркек жана мусулман аял мына ушул күндөрдү, мына ушул сааттарды мындайча айтканда бир мүмкүнчүлүк деп билиш керек, бир шанс деп билиш керек, канимет деп билиш керек. Инсан ушул мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, өзүнүн ошол Раббисинин ыраазылыгын табуусу үчүн Аллахтын таатында, зикиринде ошол болуусу керек. Аллахка шүгүр айтып, көп жакшы амалдарды аткаруунун үстүндө болуусу керек. Жана күнөө иштерден, жаман иштерден алыстоосу керек. Мына ушул Аллахтын ыраазылыгына жетиш үчүн мына ошого умтулуусу лазым. Эми жакшылыкка жетектей турган, туура жолго баштай турган Аллах.